Very good morning to you all. So in our previous class, we were started ninth problem. Yes. So we were started ninth problem. So ninth problem ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು prepare ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ? Cash book we had prepared, and apart from that we had prepared the total debtors account. Okay. Creditors account ನೀವು prepare ಮಾಡಂತ ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. But ಎಷ್ಟು ಜನ prepare ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ very few students have prepared. Okay. So ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಿಳಿಯಲ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. So you have to prepare it. So now quickly will prepare that. Okay. Creditors account na prepare ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು prepare ಮಾಡ್ಕೊ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. Okay. So put the format of creditors account. See here students, as it is our liability. So creditor is our liability. You already know it starts from the credit side. Yes. So take down on the credit side, opening creditors by balance brought down. So opening balance. How much is the creditors amount? 12,000. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನೋಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಸಿ ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ತದ ಇದು. ಸೊ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 55,000. 55,000 credit purchases, 55,000. So only two items on the credit side. So remaining items on the debit side. See, cash ನಾವು payment ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we are paying the cash, and who is receiver? Creditor is the receiver. So creditor account debit to cash. Cash is going out from the business. So to cash account for the payment. How much is the amount? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 58,000. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದ ಏನು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದೇನು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದ ರೀ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಾಗ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್? 1,000. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. Discount received, we have taken the discount. How much is the discount? 1,000 rupees. Okay, so 1,000 ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಬರೋ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವ ಫಿಗರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚದ. ಸೊ obviously on the credit side there is a higher amount. Yes. So the students are giving the answer. So total is 67,000. Okay. It's correct. Everyone has to calculate. 67,000 sure. How much is the difference? Closing balance ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 67 ಒಳಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 67 minus 59,000. How much is the closing balance? 8,000. It is correct. This is our closing balance.
8,000 is our closing balance. Take it down fast. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನು. So completed this, students? Done? Shall I rub this? ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ಯದಲ್ಲ? I am going to remove this. So who have completed this? Just go for the final accounts. ಇದು ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ? So जिनका ये कंप्लीट हुआ है, go for the next. See next ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ first and foremost, first account we used to go for, that is trading and P&L account to ascertain our net profit. So go for that. So format ಹಾಕೋರಿ ಬೇಗ. On half page hakori students. Draw the format for half page. So you have to write the name. So whose accounts we are preparing? In the books of Mr. Shekhar. This is trading and P&L account for the year ending. So date ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡಬೇಕು. So date given is 31/12/1984. So every time you have to write this particulars amount. Drop the format like this. Format hakori bega. Ready? Format ready na? ಏನ್ ಬರಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. In the books of Mr. Shekhar, trading and P&L account for the year ending. Year ending date ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನಮ್ದು ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು 31/12/1984. ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದ. ತೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ನಮಗ P&L account ಬರ್ತದೆ. Okay, so let's begin for the trading account. So ಮೊದಲು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಂದ್ರ 42,000. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 42,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವೇನು, ಇವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನೇನು? ಹೌದು ಮಾಡೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಳಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ,
ಸೊ ಆಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ 55,000. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದಾವೇನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ನಮಗ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರ ಬರೇ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಜಸ್ಟ್ they have given as a salary and wages, but if they have given only wages then we would have taken here, but they have given salary and wages ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇದರ ತೆಳಗಿನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ನೋ, ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೇನು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ is nothing but the items we have to take related to our trading activity. ನಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಉಳಿದಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ? ಸೇಲ್ಸ್. ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. How much is cash sales? 10,000 rupees. Okay. How much is credit sales? 90,000. And num problem na ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, there is no returns given. So just total it and transfer it. 1 lakh rupees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 lakh rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತದಲ್ಲ ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ 10,000 rupees. See students, once I am telling you, in trading account we have to take those items related to our trading activity. ನಮ್ದು ಮುಖ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೀವಿ, ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ನಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉಳ್ದಾವ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಉಳ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಎಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಈಗ 84 ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, 85 ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಇದು 42,000 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 83 ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What is the total? So obviously 1,10,000. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೊಳಗು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಿತೀವಿ 2.
ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 13,000. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಬಂದದ. ಬರೀ ಕೀರ್ತಿ, ಸ್ವಾತಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿನಾಯಕ್, so he has given the answer correct. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಪ್ರೀತಮ್, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು ಅಂಬೇಶ್, ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಬೀರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಲತಾ, everyone has to give the answers. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದಿವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 13,000. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾಗ ಲಾಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿದು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದಾವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡನ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? Discount received. How much is the amount discount received? 1,000. See, discount from creditors ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ರೀ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,000. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ 10,000. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2,000. ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪಿನ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿವಲ್ಲ, ಇದ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮುಗಿಸಿವಲ್ಲ, ತೆಳಗ್ ಬಾ ಅಷ್ಟೇ ನೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತಗೋಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಾಗೆ, ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಪಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಲ್ರಿ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 2,000 rupees. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ಮೀ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 10,000 rupees. Sorry, 2,000 rupees. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಸಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 2,000 rupees we have to take. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ದಂಗ ಮಾಡುದ್ ಬೇಡ.
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಈಗ ತಗೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನಿದು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದಿಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮಗ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಖಚಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗ ನೀವು ನನಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇನ್ನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ 2,000 rupees. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ವಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ತೆಳಗ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅದೊಂದು ತಗೋಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಫರ್ನಿಚರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟದ ಅಮೌಂಟ್, 6,000 into how much percentage, 5%. ಕಾಣಿಸ್ತದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ 6,000 into 5 divided by 100. 5% ತೆಗಿರಿ. 6,000 5% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 300. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. Machinery, how much is the amount of machinery? 10,000. 10,000 into 10%, 1,000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Machinery 10,000 into 10 divided by 100, 1,000. Yes. So 300, 1,000. This is depreciation amount. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಬಹುದ್ರಿ, 1,300 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಹಿಂಗನು ಬರೀಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಾಗೆ 2 ಬರೆದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, 1,300 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ದು ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ಅಳಗ್ಸಿದೀನಿ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 17,300. ಕರೆಕ್ಟಾ? 17,300. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? 13,000 ಪ್ಲಸ್ 13,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000, 14,000. ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. This is debit side, this is credit side. Okay, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 17,300. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ಯದ? 17,300 ಆಗ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದ? 14,000 ಅದ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3,300. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ್ is correct, Swati is correct. 3,300 is our loss. 3,300 loss. ಲಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಂತ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ದುಡ್ಡು ಬರವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ನನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾಯ್ದಾ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟದ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರವಲ್ದು. आई एम नॉट गेनिंग हियर, आई एम लूजिंग द मनी. यस, मुझे फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है क्योंकि मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है. सो डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस. सो द डिफरेंस इज लॉस. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್.
How much is the loss? Total ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So loss is 3,300. So total is how much? ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಾಗ ಬರಿಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 17,300. 17,300. My total is 17,300. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 17,300. ಮೈ ಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 14,000. yes, so the difference is here 3,300. 3,300 is what? It is my loss. ನನ್ನ business ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂತ ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ 17,300 ಅದ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ? 3,300 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಟೋಟಲ್ 17,300 ಬರ್ತದ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?